हरि ओं छात्राः भवतां सर्वेषां संवेदकक्षायाः पुनः स्वागतम्। अद्य अहं प्रथमभाषा संस्कृतं दशमी कक्षायाः पाठं करोमि। भवन्तः सर्वे सिद्धाः भवन्तु छात्राः। भवन्तः सर्वे छात्राः पुस्तकं तथा लेखनीं टिप्पणी पुस्तकं सर्वे आनीतवन्तः किल? पाठं श्रोतुं सर्वे सिद्धाः किल? अस्तु, इदानीं पाठस्य आरम्भं कुर्मः। आदौ प्रार्थनां कुर्मः। तत्रापि गुरोः प्रार्थनां कुर्मः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यतः सर्वत्र गुरोः अनुग्रह आवश्यकी, अतः छात्राः गुरोः प्रार्थनां कृत्वा इदानीम् अद्यतनस्य पाठस्य विशेषः इत्यस्मिन् विषये ज्ञातुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। इदानीम् अहं भवतां चम्पूकाव्यं पाठयितुम् अत्र आगतोऽस्मि। काव्यम् इति वयं वदामः। काव्यं नाम किं तर्हि? काव्यम् इति सर्वत्र श्रूयते। काव्यं नाम किं? काव्यं नाम कवेः कर्म। कवेः कर्म काव्यम् इति उच्यते। कविः यद् लिखति तत् कवेः कर्म। कवेः कर्म काव्यम् इति लिख्यते। कवि ಏನನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕವಿ ಏನೇನು ಬರಿಬೋದು? ನಾಟಕ ಬರಿತಾನೆ, ಗದ್ಯ ಬರಿತಾನೆ, ಪದ್ಯ ಬರಿತಾನೆ, ಸ್ವರಂ ಲಿಖತಿ ಸಹ. ಅತಃ ಕವಿ ಯದ್ಯದ್ ಲಿಖತಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕಾವ್ಯಂ. ಕಾವ್ಯಂ ನಾಮ ಕಿಂ? ಕಾವ್ಯಂ ನಾಮ ಕವೇಃ ಕರ್ಮ ಕಾವ್ಯಂ. एवं तर्हि काव्यं प्रधानतया द्विविधः भवति। काव्यं किं भवति? प्रधानतया द्विविधः भवति। छात्राः शृण्वन्तु, काव्ये द्वैविध्यं वर्तते। किं तर्हि? दृश्यं काव्यं श्रव्यं काव्यं चेति। किमस्ति? दृश्यं काव्यं श्रव्यं काव्यम् इति। दृश्यं नाम किं? वयं वदामः दृश्यं काव्यम् इति। दृश्यं काव्य नाम द्रष्टुं योग्यं दृश्यं. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ದೃಶ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅತಃ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಯೋಗ್ಯಂ ಕಾವ್ಯಂ ದೃಶ್ಯಂ ಕಾವ್ಯಂ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ತರ್ಹಿ? ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರವ್ಯಂ ಕಾವ್ಯಂ. ಶ್ರವ್ಯಂ ಕಾವ್ಯಂ ನಾಮ ಕಿಂ? ಛಾತ್ರಾः ವದಂತು. ಶ್ರವ್ಯಂ ಕಾವ್ಯಂ ನಾಮ श्रोतुं योग्यं काव्यं श्रव्यं काव्यं. श्रोतुं योग्यं काव्यं श्रव्यं काव्यं. वयं जानीमः रामायणं महाभारतम् इत्यादि काव्यानि भवन्ति, श्रोतुं योग्यं भवन्ति. अतः एतानि काव्यानि श्रव्यकाव्यानि. तर्हि श्रव्यं काव्यं किं? श्रोतुं योग्यं काव्यं. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಶ್ರವ್ಯಕಾವ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಶ್ರವ್ಯಕಾವ್ಯೆ ಗದ್ಯಂ ಪದ್ಯಂ ಚಂಪೂಃ ಇತಿ ತ್ರಿಧಾ ಭವತಿ. ಶ್ರವ್ಯಕಾವ್ಯ ತ್ರಿವಿಧಃ ವರ್ತತೆ. ಗದ್ಯಕಾವ್ಯಂ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯಂ ಚಂಪೂಕಾವ್ಯಮಿತಿ. एवं तर्हि अग्रे गच्छामः. तर्हि गद्यं काव्यं नाम किं? वयं जानीमः पादरहितः पदसमुदायः गद्यं. किं गद्यं काव्यं? छात्राः शृण्वन्तु. ಪಾದರಹಿತಃ ಪದ ಸಮುದಾಯ ಗದ್ಯಂ. ಪ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಪಾದ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಪದಗಳ ಸಮುದಾಯ, ಪದಗಳ ಗುಂಪು, ಅದನ್ನು ಗದ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾದರಹಿತಃ ಪದ ಸಮುದಾಯ ಗದ್ಯಂ. ತಥೈವ ಪದ್ಯಂ ನಾಮ ಕಿಂ ತರ್हि? ಭವಂತಃ जानन्ति, सर्वे पठितवन्तः एव. पद्यं नाम किं तर्हि? पादसहितः पदसमुदायः पद्यं. ಪಾದಸಹಿತಃ ಪದಸಮುದಾಯ ಪದ್ಯಂ. ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ 4 ಪಾದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪದಸಮುದಾಯ ಪದ್ಯಂ. ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದೆ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ. एवं पादसहितः वर्तते. अतः पद्यकाव्यं. पद्यकाव्यं नाम किं? पादसहितं काव्यं पद्यकाव्यम् इति वयं वदामः. ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು, 4 ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪದ್ಯಕಾವ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅನಂತರಂ
तर्हि चम्पूः नाम किम्? इदं विशिष्टं वर्तते। चम्पू शब्दः इदानीमेव अस्माभिः श्रूयते, पूर्वं न श्रुतं। गद्यं पद्यम् इत्यादि शब्दं वयं शृणुमः एव। पुनः शृण्वन्तु, चम्पूः नाम ಗದ್ಯ ಪದ್ಯೋಭಯಾತ್ಮಿಕ ಚಂಪೂಹು. ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗದ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಪದ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಉಭಯೋ ಮಿಶ್ರಣಂ ವರ್ತತೆ, ಗದ್ಯ ಪದ್ಯಯೋ ಮಿಶ್ರಣಂ ವರ್ತತೆ. ಅತಃ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯಂ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ಕಿಂ ತರ್ಹಿ ಚಂಪೂಕಾವ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷತಾ का इत्युक्ते तत्र एका अभियुक्तिः वर्तते, गद्यपद्यमये वाणी चंपूः इत्यभियुक्तिः प्रसिद्धा एव. को विशेषः चंपूकाव्यस्य? गद्यपद्यमयी वाणी, गद्यपद्यमयी वाणी चंपूः इति अभियुक्तिः प्रसिद्ध. अभियुक्ति नाम प्रसिद्धोक्ति इत्यर्थः. चंपूः नाम गद्यपद्यमयी वाणी. ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಮಾತಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಕಾವ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದು ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯ. ಗದ್ಯ ಪದ್ಯಯುಕ್ತಮಯಿ ಕಾವ್ಯಂ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯಂ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಅತಃ ಚಂಪೂಕಾವ್ಯस्य ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ಇದಮೇವ ಭವತಿ. ಸರ್ವತ್ರ ತತ್ರ किं भवति, गद्यमपि भवति पद्यमपि भवति, पुनः गद्यं पुनः पद्यम्. एवं श्रोतुम् अतीव आकर्षकं भवति. चंपूकाव्यं श्रोतुम् अतीव आकर्षकं भवति. अतः अद्य चंपूकाव्यस्य अध्ययनं वयं कुर्मः. छात्राः श्रोतुमपि तथैव पाठं श्रोतुमपि तथैव आह्लादम् अनुभवितुमपि अस्माकं मनः रोचते. तर्हि अद्य चंपू पाठस्य एकः भागः स्वीकृतः वर्तते. तस्य पाठस्य लेखकः कः? अत्र भोजकवेः चंपूरामायणस्य कश्चन भागः स्वीकृतः वर्तते. भोजकविः नाम एकः प्रसिद्धः कवि. संस्कृते अनेके कवयः सन्ति, तत्र भोजकविः एकः प्रसिद्धः कविः. सः भारतीय इतिहासे भोजकविः, सः राजा अपि आसीत्, कविः अपि आसीत्, कवीनां पोषकः अपि आसीत्. भोजस्य कथा वयं जानीमः. तत्र भोजकविः रामायणं चंपूशैल्यां लिखितवान्. सः वदति, किमर्थं चंपूशैल्या लिखितुम् इच्छामि, चंपूशैल्याः वैशिष्ट्यं किं? सः वदति, गद्यानुबन्धपदमिश्रितपद्यसूक्तिः हृद्या हि वाद्यकलया कलिते भगीतिः तस्माद्दधातु कविमार्गजुषां सुखाय चंपू प्रबन्धरचना रसना मदीया. तत्र आदौ भोजकविः अहं चंपूशैल्या लिखामि इति सः कविः वदति. तत्र इदानीं वयं रामायणस्य कथां जानीमः एव. अत्र दशमकक्षायाम् एकः सन्दर्भः स्वीकृतः वर्तते. कथासन्दर्भः कः वर्तते? रामायणं सर्वे जानन्ति एव. अयोध्यापतिः दशरथः अस्ति. तस्य वार्धक्ये 4 पुत्राः जाताः. दशरथस्य वार्धक्ये 4 पुत्राः जाताः. तत्र सः दशरथः चिन्तयति, इदानीम् अहं वयोवृद्धः जातः, अतः ज्येष्ठाय पुत्राय रामाय अहं राज्यस्य अधिकारं दातुम् इच्छामि, राज्यभारं दातुम् इच्छामि इति सः मनसि चिन्तयति. परन्तु तेन निवेदनीयः वर्तते. तत्र ये प्रमुखाः मन्त्रिणः सन्ति तथैव प्रजाः वर्तन्ते. यतः राज्ञः निर्धारः स्वयमेव, राज्ञः निर्धारः स्वयमेव कर्तुं न शक्यते. एतत् किं मन्त्रिणः अधीनं भवति, प्रजानाम् अधीनं भवति. अतः राजा चिन्तयति, एतं विषयं तत्र मन्त्रिणान् तथैव प्रजान् प्रति अहं कथमपि सभायाम् एतं विषयं विज्ञापयितुम् इच्छामि इति सः मनसि चिन्तयति. अतः दशरथः तत्र मन्त्रिणः तथैव प्रजान् आहूय कथयितुं प्रवर्तते. एषा पूर्वकथा वर्तते. एतावत्पर्यन्तं यत् प्रवृत्तं ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ದಶರಥನಿಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಶರಥನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರವನ್ನು, ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಇದನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತಾನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಉನ್ನತೆ ವಿಚಾರ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿ ನಿಧಾಯ ತತ್ರ ಪೌರವೃದ್ಧಾನ್ ಆಹೂಯ ವದತಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಥಾ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರೆ ಛಾತ್ರಾ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಪುಸ್ತಕಂ ಉದ್ಘಾಟಯಂತು. ಪುಸ್ತಕಂ ಸಮೀಪೆ ವರ್ತತೆ किल छात्राः उद्घाटयन्तु. तर्हि अहं तत्र पङ्क्तिं वदामि, पश्यन्तु. तत्र अत्र कथासन्दर्भः एवं वर्तते. परिणतवयः पङ्क्तिरथः वृद्धो दशरथः मन्त्रिभिः सह विचार्य पौरवृद्धान् आहूय उक्तवान्, जानन्ति एव भवन्तः यत् अस्माकं पूर्वजाः जनकल्याणमेव कामयमानाः प्रजाः पर्यपालयन् इति. ಪಶ್ಯಂತು ಏಕೈಕಂ ಶಬ್ದಮಪಿ ಪಶ್ಯಂತು. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಅತೀವ ಸುಂದರಂ ವರ್ತತೆಯೇ. ಏಷಃ ಭಾಗಃ ಶ್ರೋತುಮಪಿ ಆಹ್ಲಾದಂ ಅನುಭವಿತುಮಪಿ. ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾವ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪರಿಣಿತವಯಃ ಪಂಕ್ತಿರಥಃ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಪರಿಣತವಯಃ ಪರಿಣತವಯಃ ನಾಮ ವೃದ್ಧಃ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಪರಿಣತವಯಃ ಪರಿಣತಶ್ಚಾಸೌ ವಯಶ್ಚ ಪರಿಣತವಯಃ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂಕ್ತಿರಥಃ ಇತಿ ದಶರಥಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಂ. ಪಂಕ್ತಿರಥ ಅಂದರೆ ಪಂಕ್ತಿಷು ದಶಸು ದಿಕ್ಷು ರಥಃ ಯಸ್ಯ. 10 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಪಂಕ್ತಿರಥ ಅಂತ. ದಶರಥನಿಗೆ ಪಂಕ್ತಿರಥ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಶರಥನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೆ 10 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅಪ್ರತಿಹತವಾಗಿ ಅವನು ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಣತವಯ ಪಂಕ್ತಿರಥ ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧನಾಗಿರುವಂತಹ ದಶರಥನು ಮಂತ್ರಿಭಿಃ ಸಹ ಸಚಿವೈ ಸಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಂಕೃತ್ವ ವೃದ್ಧ ಪೌರಾನ್ ಆಹೂಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಆಹೂಯ ಕರೆದು ಉಕ್ತವಾನ್ ಹೇಳಿದನು. ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ದಶರಥನು ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಆಹೂಯ ಕರೆದು ಉಕ್ತವಾನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಜಾನಂತಿ ಏವ ಭವಂತಃ ಯತ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪೂರ್ವಜಾಃ ಜನಕಲ್ಯಾಣಮೇವ ಕಾಮಯಮಾನಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಪರ್ಯಪಾಲಯನ್ ಇತಿ. ಜಾನಂತಿ ಏವ ಭವಂತಃ, ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಜಾನಂತಿ ಏವ ಭವಂತಃ, ಜಾನಂತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಭವಂತಃ ಸರ್ವೇ ಜಾನಂತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಯತ್ ಏನೆಂದರೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪೂರ್ವಜಃ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ರಾಜರುಗಳು ಜನಕಲ್ಯಾಣಮೇವ, ಜನಾನಾಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಜನಕಲ್ಯಾಣಂ, ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೇ ಕಾಮಯಮಾನಾಹ ಬಯಸಿದವರಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಪಾಲಯನ್ ಇತಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ರಾಜರೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಸೇವಕಾಃ ಆಸನ್. ಪ್ರಜಾನಾಂ ಹಿತಮೇವ ತೇಷಾಂ ಹಿತಮಾಸಿತ್. ಅತಃ ಭವಂತಃ ಸರ್ವೇ ಜಾನಂತಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪೂರ್ವಜಾಃ ಜನಕಲ್ಯಾಣಮೇವ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ, ಜನರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರ ಪದವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾತವ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಗಳ ವಿಶೇಷವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತತ್ರ ಮಂತ್ರಿಭಿಃ ಸಹ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಅತ್ರ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷಂ ಭವಂತಃ ಜಾನಂತಿ एव ಮಂತ್ರಿಭಿಃ ಸಹ. यदि सह इति अव्ययः भवति, सह इति योगे किं भवति, तृतीया विभक्ति भवति. भवन्तः जानन्ति व्याकरणविशेषं जानीमः एव. यदि सह भवति मन्त्रिभिः सह इति व्याकरणविशेषं वर्तते. तथैव आहूय, आहूय इति पश्यतु शब्दं. तथैव तत्र जानन्ति, जानाति, जानीतः, जानन्ति. जानन्ति ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ. ಜ್ಞಾಧಾತುಃ ಪ್ರಥಮಪುರುಷಃ ಏಕವಚನಂ ಲಟ್ಲಕಾರಃ. ತಥೈವ ತತ್ರ ಕಾಮಯಮಾನಾಃ ಇತಿ ವಿಶೇಷಶಬ್ದः ವರ್ತತೆ. ಕಾಮಯಮಾನಾಃ ತತ್ರ ಶಾನಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯः ವರ್ತತೆ. ಕಾಮಯಮಾನಾಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಕೃದಂತಪ್ರತ್ಯಯः ಶಾನಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯः ವರ್ತತೆ. ತಥೈವ ಪರ್ಯಪಾಲಯತ್, पर्यपालयत् इत्यत्र परि उपसर्गपूरक अपालयत्. अग्रे गच्छामः. पश्यन्तु इदानीम् अग्रे किमस्ति, मयापि पूर्वजानां मनीषाम् अनुसरता एतावन्तं कालं प्रजाः
परिपालिताः किल सम्प्रति परिहर्तुम् अशक्या वृद्धावस्था मम शरीरे प्राकटत्. इदानीं दशरथः वदति, ದಶರಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಯಾ ಅಪಿ ನನ್ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಜಾನಾಂ ಪೂರ್ವಿಕರ ಮನೀಷಾಂ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಏತಾವಂತಂ ಕಾಲಂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಪ್ರಜಾ ಪರಿಪಾಲಿತಾ ಕಿಲ ಪ್ರಜಾಣ ರಕ್ಷಣಂ ಕೃತಂ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪೂರ್ವಿಕರ ಹಾಗೆ ಏತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪರಿಪಾಲನಂ ಕೃತವಾನ್ ಅಹಮಪಿ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪರಿಪಾಲನಂ ಕೃತವಾನ್ ಭವಂತಃ ಸರ್ವೇ ಜಾನಂತಿ. ಸಂಪ್ರತಿ ಸಂಪ್ರತಿ ನಾಮ ಇದಾನೀಂ ಈಗ ಪರಿಹರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಹರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥಾ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ವಯಸ್ಸು ಮುದಿತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥಾ ನಾಮ ವಾರ್ಧಕ್ಯಂ ಮಮ ಶರೀರೆ ಪ್ರಾಕಟತ್ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ವಾ, ವಯಸ್ಸಾದ ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಸಹಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅತಃ ದಶರಥ ವದತಿ ಇದಾನೀಂ ಏತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಹಮಪಿ ಪೂರ್ವಿಕಾಃ ಯಥಾ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪಾಲನಂ ಕೃತವಂತಃ ತಥೈವ ಅಹಮಪಿ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪಾಲನಂ ಕೃತವಾನ್ ಪರಂತು ಇದಾನಿ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥಾ ಪ್ರಕಟಿತಾವಸ್ಥತೆ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥಾ ಮಾಂ ನ ಸಹಕರೋತಿ ಇತಿ ಸಹ ವದತಿ. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯಂತು ಮನೀಷಾ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಬುದ್ಧಿರ್ಮನೀಷಾಧಿಷಣಾಧೀಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶೇಮುಷೀ ಮತಿಃ. ಅಮರಕೋಶೆ ವರ್ತತೆ ಮನೀಷಾ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿಃ ಮನೀಷಾಧಿಷಣಾಧೀಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಇತ್ಯಾದಯः ಶಬ್ದः ವರ್ತन्ते. ಮನೀಷಾ ನಾಮ ಬುದ್ಧಿಃ. ತಥೈವ ಮಯಾ ಅಪಿ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಮಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ ಮಯಾ ಅಪಿ ಜಾನಂತಿ ಭವಂತಃ ಸವರ್ಣದೀರ್ಘಸಂಧಿ ವರ್ತತೆ. ತಥೈವ ಅತ್ರ ಪ್ರಾಕಟತ್ ಇತಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಪ್ರಾಕಟತ್ ಅತ್ರ ಲಂಗ್ಲಕಾರः ವರ್ತತೆ. ಅಗ್ರೆ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಪಶ್ಯಂತು ತಸ್ಮಾತ್ ಚಿರಕಾಲಧಾರ್ಯಮಾಣಂ ಪೃಥ್ವೀ ಪರಿಪಾಲನಭಾರಂ ವತ್ಸೆ ಶ್ರೀರಾಮೇ ನಿವೇಶ್ಯ ವಿಶ್ರಾಮಜನ್ಯಂ ಆನಂದಂ ಉಪಭೋಕ್ತುಂ ಅಭಿಲಷಾಮಿ. ಪಶ್ಯಂತು ಛಾತ್ರಾಃ ಪುಸ್ತಕಂ ಅಸ್ತಿ ಕಿಲ, ಪಶ್ಯಂತು ತತ್ರೈವ ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಃ, ತಸ್ಮಾತ್ ನಾಮ ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿರಕಾಲ ಧಾರ್ಯಮಾಣಂ ಬಹಳ ಕಾಲ ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಚಿರಕಾಲ ಧಾರ್ಯಮಾಣಂ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಪೃಥಿವೀ ಪರಿಪಾಲನ ಭಾರಂ ಪೃಥಿವಿ ನಾಮ ಭೂಮಿ ಭೂಮೇ ಪರಿಪಾಲನ ಭಾರಂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಾರವನ್ನು ವತ್ಸೆ ಶ್ರೀರಾಮೇ ವತ್ಸ ನಾಮ ಸುತಃ ಮಗನಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಲಕಃ ವರ್ತತೆ ಶ್ರೀರಾಮೇ ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶ್ಯ ಇಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಮಜನ್ಯಂ ಆನಂದಂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಉಪಭೋಕ್ತುಂ ಅಭಿಲಷಾಮಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಭಿಲಷಾಮಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅತಃ ಏತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಹಂ ಬಹೋಃ ಕಾಲಾತ್ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಪಾಲನಂ ಕೃತವಾನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಭಾರಂ ಅಹಂ ಊಢವಾನ್ ಏತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಇದಾನಿಂ ಅಹಂ ವೃದ್ಧಃ ಸಂಜಾತಃ ಅತಃ ಪುತ್ರೇ ಶ್ರೀರಾಮೇ ಏತದ್ ಭಾರಂ ನಿವೇಶ್ಯ ಅಹಂ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಶ್ರಾಮುಸಕಂ ವಿಶ್ರಾಂತೆಯ ಆನಂದಂ ಅನುಭವಿತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಇತಿ ದಶರಥಃ ಕಥಯತಿ. ದಶರಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಶರೀರ ವಯಸ್ಸಾದ್ರಿಂದ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಗನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಶರಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯಂತು ನಿವೇಶ್ಯ ಇತಿ ಪದಂ ವರ್ತತೆ ಜಾನಂತಿ ಭವಂತಃ ತತ್ರ ನಿವೇಶ್ಯ ಇತ್ಯತ್ರ ಲೆಬಂತಾವ್ಯಯಃ ತಥೈವ ಉಪಭೋಕ್ತುಂ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಉಪಭೋಕ್ತುಂ ಇತ್ಯತ್ರ ಕೋ ವಿಶೇಷಃ ವರ್ತತೆ ವದಂತು ಛಾತ್ರಾಃ ಭವಂತಃ जानन्ति कृदन्ते उपभोक्तुं तुमुन् प्रत्ययः किल तुमुन् प्रत्ययः यदि भवति तदा उपभोक्तुं कर्तुं श्रोतुं द्रष्टुम् इति वयं जानीमः. अतः उपभोक्तुम् इत्यत्र किं भवति तुमुन् प्रत्ययः भवति. अग्रे गच्छामः. इदानीम् अग्रे किं भवति इति पश्यामः. श्रुत्वैतत् दशरथवचनं प्रजाजनाः हर्षनिर्भराः बभूवुः ततश्च कथा अनुवर्तते अत्र. इदानीं शृण्वन्तु कथं भवति जनानाम् अभिप्रायः. प्रजाः किम् अवदन् श्रुत्वा एतत् तत्र वृद्धिसन्धिः वर्तते. श्रुत्वा एतत्
ಏತತ್ ದಶರಥೋಚಂ ಶ್ರುತ್ವಾ, ಈ ದಶರಥನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಜಾಜನಾಃ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಹರ್ಷನಿರ್ಭರಾಃ ಬಭೂವು, ಹರ್ಷನಿರ್ಭರಾಃ ಬಭೂವು, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು ಅಂತ. ಪ್ರಜಾಜನಾಃ ಹರ್ಷೇಣ ನಿರ್ಭರಾಃ, ಅತಿಶಯನ ಆನಂದ ತುಂದಿಲಾಃ ಅಭವನ್, ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಯಿತಂತೆ ರಾಜರಿಗೆ. ರಾಜನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ತತಶ್ಚ ಕಥಾ ಅನುವರ್ತತೆ ಅಂತ, ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯಂತು ಹರ್ಷನಿರ್ಭರಾಃ ಬಭು, ಹರ್ಷನಿರ್ಭರಾಃ, ಹರ್ಷೇಣ ನಿರ್ಭರಾಃ ಹರ್ಷನಿರ್ಭರಾಃ, ಅತ್ರ ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷಃ ವರ್ತತೆ ಸಮಾಸ. ತಥೈವ ಬಭೂವುಃ, ಅತ್ರ ಕೋ ವಿಶೇಷಃ, ಕಃ ಲಕಾರಃ जानन्ति छात्राः, वदन्तु बभूवुः, बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, भूधातुः लिट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं जानन्ति किल. अस्तु अग्रे गच्छामः. राजापि तेषां सम्पत्स्यमान महोत्सवोत्सुकजनानां हर्षप्रकर्षेण द्विगुणीकृतम् आनन्दम् अन्तर्नियम्य सुमन्त्रप्रमुखान् मन्त्रिमुख्यान् एवम् आचख्यौ. इतोपि एकवारं शृण्वन्तु. राजा अपि तेषां सम्पत्स्यमान महोत्सवोत्सुकजनानां हर्षप्रकर्षेण द्विगुणीकृतम् आनन्दम् अन्तर्नियम्य सुमन्त्रप्रमुखान् मन्त्रिमुख्यान् एवम् आचख्यौ. राजा अपि, राजनु ಕೂಡ ತೇಷಾಂ ನಾಮ ಸಂಪತ್ಸ್ಯಮಾನ ಮಹೋತ್ಸವೋತ್ಸುಕಜನಾನಾಂ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗಲಿರುವಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹರ್ಷಪ್ರಕರ್ಷೇಣ, ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗಲಿರುವಂಥ ಮಹೋತ್ಸವ, ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ಏನು ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಲಿದೆಯೋ ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹರ್ಷಪ್ರಕರ್ಷೇಣ, ಆ ಸಂತೋಷದ ಆಧಿಕ್ಯತೆಯಿಂದ, ಅತಿಶಯವಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದ್ವಿಗುಣೀಕೃತಂ ಆನಂದಂ, ದ್ವಿಗುಣೀಕೃತಂ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದ್ವಿಗುಣೀಕೃತಂ ಆನಂದಂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅಂತರ್ನಿಯಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅಂತರ್ನಿಯಮ್ಯ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸುಮಂತ್ರ ಮುಖ್ಯಾನ್ ಸುಮಂತ್ರನೇ ಮೊದಲಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ್ಯಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಏವಂ ಆಚಖ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ರಾಜನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಯದಾ ಪ್ರಜಾಜನ ಅತೀವ ಹರ್ಷೇಣ ಯುಕ್ತ, ರಾಜನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಪ್ತಾರೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಆದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತುಷ್ಟ, ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಅಂತರ್ನಿಯಮ್ಯ, ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ, ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಂತ್ರ ಪ್ರಮುಖಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯ, ಸುಮಂತ್ರನೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುಖ್ಯವ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏವಂ ಆಚಖ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಅತ್ರ ಶಬ್ದದ್ವಯಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ನಿಶಮ್ಯ ನಿಯಮ್ಯ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ನಿಯಮ್ಯ ಇತ್ಯತ್ರ ಕಃ ಕಿಂ ವರ್ತತೆ, ಕೋ ವಿಶೇಷಃ, ತತ್ರ ಲೆಬಂತಾವ್ಯಂ ವರ್ತತೆ. ಏವಂ ಆಚಖ್ಯೌ, ಅत्रापि ಆಚಖ್ಯೌ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಖ್ಯಾಧಾತುಃ ಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಥನೆ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಖ್ಯಾತಃ ಖ್ಯಾಂತಿ. लिट्लकारे चख्यौ चख्यतुः चख्युः इति भवति. आङ् उपसर्गपूर्वक चख्यौ आचख्यौ इति भवति. अग्रे पश्यामः छात्राः. पश्यन्तु, राजा वदति अस्माननाश्रिततपो वनभूमिभागान् उन्मुच्य मार्गपरिपालनजागरूकान् अम्लानमौग्ध्यमचिरादवलम्ब्य रामम् एवं विधः कथमुदेति जनानुरागः. कथमस्ति पश्यन्तु छात्राः. कवेः प्रतिभाम् अत्र पश्यामः, कथं सः वर्णयति अत्र. पश्यन्तु एकवारं, पुनः एकवारं शृण्वन्तु. अस्माननाश्रिततपो वनभूमिभागान् उन्मुच्य मार्गपरिपालनजागरूकान् अम्लानमौग्ध्यमचिरादवलम्ब्य रामम् एवं विधः कथमुदेति जनानुरागः. सुन्दरं वर्तते किल. अत्र पदविभागं पदच्छेदम् एकवारं कुर्मः छात्राः. अस्मान् अनाश्रिततपोवनभूमिभागान् उन्मुच्य मार्गपरिपालनजागरूकान् अम्लानमौग्ध्यम् अचिरात् अवलम्ब्य रामम् एवं विधः कथम् उदेति जनानुरागः. अग्रे अन्वयं पश्यामः. पश्यन्तु, पद्यस्य अन्वयः कथं भवति. अनाश्रिततपोवनभूमिभागान् मार्गपरिपालनजागरूकान् अस्मान् उन्मुच्य अम्लानमौग्ध्यं रामम् अवलम्ब्य अचिरात् एवं विधः जनानुरागः कथम्
उदेति। इदानीम् अन्वयानुसारम् अर्थं पश्यामः। पश्यन्तु छात्राः, अनाश्रित तपोवन भूमिभागान्, ಅನಾಶ್ರಿತ ತಪೋವನ ಭೂಮಿ ಭಾಗಾನ್, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ, ಮಾರ್ಗ ಪರಿಪಾಲನ ಜಾಗರೂಕಾನ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಪಾಲನ ಜಾಗರೂಕಾನ್, ಅಸ್ಮಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂದರೆ ದಶರಥನನ್ನು ಉನ್ಮುಚ್ಯ ಬಿಟ್ಟು, ಅಮ್ಲಾನ ಮೌಗ್ಧ್ಯಂ ಮುಗ್ಧ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಬಾಲಕನಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮಂ ರಾಮನನ್ನು ಅವಲಂಬ್ಯ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಅಚಿರಾತ್ ಬೇಗನೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರಂ, ಏವಂ ವಿಧಃ ಏತಾದೃಶಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಾನುರಾಗ ಜನಾನಾಂ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಯು ಕಥಂ ಹೇಗೆ ಉದೇತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜ ಅತೀವ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ವರ್ತತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧರಾದ ಮೇಲೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಪರಿಪಾಟಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪರಂತು ಸಹ ವದತಿ ಅಹಂ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ನ ಸ್ವೀಕೃತವಾನ್, ಅಹಂ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಂ ನ ಸ್ವೀಕೃತವಂತ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನು ರಾಜನೀತಿ ಇದೆಯಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ರಾಮನಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಮ ಇನ್ನು ಬಾಲಕ, ಅಂತಹ ಬಾಲಕನಾಗಿರೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದವನ್ನು ಅಂಬಲಾನ ಮೌಗ್ಧ್ಯಮಿತಿ ಪದಂ ವರ್ತತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ, ಬಾಲಕನ ಸ್ವಭಾವ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ತು, ಇದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆ ಬಾಲಕ ಆಗಲೇ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದಶರಥ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಏತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಅದ್ಯ ಪಾಠಂ ಸಮಾಪಯಾಮಃ. ಅಗ್ರಿಮಭಾಗಸ್ಯ ಪಾಠಂ ಅನಂತರಂ ಕರೋಮಿ. ಇದಾನಿಂ ಅದ್ಯತನಸ್ಯ ಪಾಠಸ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಃ ಕಃ. एतत् भवन्तः विलिख्य आचार्यः भवति किल शालायाम् आचार्यः भवति किल तं प्रति दर्शयन्तु, लिखन्तु. अत्रैव प्रश्नः वर्तते, एकवाक्येन उत्तरं लिखत. चम्पूविषये प्रसिद्धा अभियुक्तिः का? उत्तरमपि तत्रैव वर्तते, जानन्तु. चम्पूविषये प्रसिद्धा अभियुक्तिः गद्यपद्यमयी वाणी चम्पूः इति. द्वितीयः प्रश्नः, राजा कान् आचख्यौ? राजा मन्त्रिप्रमुखान् आचख्यौ. लिखन्तु छात्राः. अग्रे किमस्ति? समानार्थकपदं लिखत. समानार्थकपदं लिखत. पङ्क्तिरथः इत्यस्य समानार्थकः शब्दः किं भवति? दशरथः इति. तथैव तनयः इति वर्तते. तनयः इत्यस्य समानार्थकं पदं किं भवति? पुत्रः. आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः इति अमरः वर्तते. पुत्रः सुतः आत्मजः इति शब्दाः भवन्ति. अग्रे पश्यामः. इदानीं गृहकार्यं लिखन्तु. गृहकार्यं विलिख्य, गृहे एव गृहकार्यमिति वदामः. गृहे विलिख्य आचार्यं प्रति दर्शयन्तु. तत्र गृहकार्यं किमस्ति? लघुत्तरं लिखत. प्रथमः प्रश्नः, सुमन्त्रप्रमुखाः दशरथाय किं व्यजिज्ञपन्? अनन्तरं द्वितीयः प्रश्नः, लकारपुरुषवचनानि लिखत. तत्र प्रथमः प्रश्नः, उदेति डैश् लकारः डैश् पुरुषः डैश् वचनं. तथैव द्वितीयः प्रश्नः वर्तते, बभूव. बभूव इत्यत्र डैश् लकारः डैश् पुरुषः डैश् वचनम्. अस्तु छात्राः, एतावत्पर्यन्तं चम्पूकाव्यस्य चम्पूशैल्याः आस्वादनं कृतवन्तः. अग्रे पुनः इतोपि एकं भागं स्वीकृत्य आगच्छामि. सर्वेषां भवतां शुभम् अस्तु. धन्यवादाः. वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं. धन्यवादाः.